थैंक यू थैंक यू आंटी। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे इस ग्रुप में बोलने का दिया, तो मैं उस खुदा का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारी जरीना दीदी का भी, आंटी का भी फिर एक बार, और जितने हमारे इस ग्रुप में हमारी आंटी प्रभु की दासियां जुड़ी है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि तो सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए मैं एक छोटी दुआ करती हूँ और उसके बाद में 1 मिनट आपको ध्यान देना है कि ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। थैंक यू जी। ओके, ठीक है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद में वचन। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं खुद को फिर एक बार प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देती प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर, ये वचन मैं नहीं, आप मुझ में होकर बोलिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर, उठ मेरे भले हो लेकिन शब्द आपके निकले का प्रकाशन प्रभु आप मुझे दीजिए खुदा, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु जी। जो चीजें हमें नहीं समझता प्रभु, जो वचन तेरा हमें जो भेद नहीं मालूम प्रभु, उन भेदों को आप प्रकट करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, फिर एक बार सारी बातों को तुझको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में मांग। आप स्वयं आइए और स्वयं बात करिए प्रभु जी, ना तो बल से ना तो शक्ति से, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर होने पर। सारा आदर मान गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हो, सुन और स्वर्ग में कहो आमीन। आमीन आमीन। तो आइए निकालेंगे। मुझे दिया गया है मत्ती 20 अध्याय 12 के 12 के मजदूर का दृष्टांत। आप खुद पढ़ लोगी या कोई किसी को मैं पढ़ लोगी आप? जी ठीक है। बाद में जो वचन निकलेंगे तो पढ़वाती तो हूँ। कामाक्षी आप ध्यान में रखो, आप हिंदी में बाद में पढ़ना, मैं तेलुगु में पहले पढ़ देती, ठीक है। तो మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయము 17 నుండి 21 వరకు తనకు ఇవ్వబడ్డ ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని మనం చదువుకుందాం. యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళని ఉన్నప్పుడు ఆయన 12 మంది శిష్యులను ఏకాంతముగా తీసుకొని పోయి మార్గమందు వారితో ఇట్లా, నేను ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నాను. दीदी 20 का 1 से लेके 15-16 तक है 20 का। మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయము 1 నుండి 16 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. ఏలయనగా పరలోక రాజ్యం ఒక ఇంటి యజమానుని పోలి ఉన్నది. అతడు తన ద్రాక్ష తోటలో పనివారికి కూలికి పెట్టుకొనుటకు ప్రొద్దున బయలుదేరి దినమునకు 1 దీనారము చొప్పున పనివారితో ఒడంబడిగా తన ద్రాక్ష తోటలోనికి వారిని పంపెను. తర్వాత అతడు దాదాపు 9 గంటలకు వెళ్లి సంత వీధిలో ఊరక నిలుచుని ఉన్న మరి కొందరిని చూచి, మీరును నా ద్రాక్ష తోటలోనికి వెళ్ళుడి, ఏమి న్యాయమో అది మీకిత్తునని వారితో చెప్పగా వారును వెళ్ళిరి. దాదాపు 12 గంటలకు 3 గంటలకును అతడు మరలా వెళ్ళి అలాగే చేస్తాను. తిరిగి దాదాపు 5 గంటలకు వెళ్ళి మరికొందరిని నిలిచి ఉండగా చూచి, అక్కడ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచి ఉన్నారని వారిని అడగగా, వారు ఎవడును మమ్మను కూలికి పెట్టుకొనలేదనిరి. అందుకతడు, మీరును నా ద్రాక్ష తోటలోనికి వెళ్ళుడనెను. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు తన గృహ నిర్వాహకుని చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచ్చిన వారు మొదలుకొని మొదట వచ్చిన వారి వరకు వారికి కూలి ఇమ్మని చెప్పాను. దాదాపు 5 గంటలకు కూలికి కుదిరిన వారు వచ్చి ఒక్కొక్క దినారము చొప్పున తీసుకొనిరి. మొదట వారు వచ్చి తమకు ఎక్కువ దొరుకునేమో అనుకొనిరి గాని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దీనారము చొప్పుననే దొరికెను. పాతది తీసుకొని చివర వచ్చిన వీరు 1 గంట మాత్రమే పని చేసినను పగలంతయు కష్టపడి ఎండబాధ సహించి మాతో వారిని సమానము చేసితివే అని అతని ఇంటి యజమాని మీద సనుగుకొనిరి. అందుకతడు వారితో ఒకని చూచి, స్నేహితుడా, నేను నీకు అన్యాయము చేయలేదే, నీవు నా యొద్ద 1 దీనారం నాకు ఒడబడలేదా? నీ సొమ్ము నీవు తీసుకొని పోము, నీకిచ్చినట్టే కడపట వచ్చిన వారికి ఇచ్చుటకును నాకిష్టమైనది. నాకిష్టము వచ్చినట్టు నా సొంత సొమ్ములో చేయుట న్యాయము కాదా?
నేను మంచివాడనైనందున నీకు కడుపు మంటగా ఉన్నదా అని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే కడపటి వారు మొదటి వారగుదురు, మొదటి వారు కడపటి వారగుదురు. थैंक यू दीदी। तो एक मिनट, यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आज हम समाधान से कहेंगे कि आप बाइबल लेके तैयार रहिए। हिंदी के वचन पढ़ने में आप कामाक्षी को सहायता करेंगे। ठीक है जी जी। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर 4 बातों को देखेंगे इसमें। जैसे कि मैं वचन को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग बाकी के जो वचन रहेंगे मैं दीदी को बोलूंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। तो उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजी पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वर्ग का जो राज्य है, ये गृह स्वामी कौन है? ये गृह स्वामी हमारा परमेश्वर है। पहला ఇక్కడ దేవుని రాజ్యము గురించి నేను మీతో ఈ రోజు వాక్యాన్ని పంచుకొని ఉన్నాను. ఈ దేవుని రాజ్యం అనగా పరలోక రాజ్యంలో ఒక ఇంటి యజమానుని పోలి ఉన్నది. ఆ ఇంటి యజమాని ఎవరు అంటే మన తండ్రి అయిన దేవుడై ఉన్నాడు. और दूसरा जो हमारा मतलब हम सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बताना चाहती हूँ कि ये दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं और इसके द्वारा यहाँ पर हम दृष्टांतों के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं। तो जो गृह स्वामी जैसे बताया गया कि वो परमेश्वर है और दाख की बारी जो है ये संसार है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇది ఈ యొక్క పరలోక రాజ్యము అని అంటేనండి ఒక యజమానుని ఇంటి యజమానుని పోలి ఉన్నది. ఈ ఈ లోకానికి ఈ లోకము ఏదైతే ఉందో తోట అనే సాదృశ్యము ఒక లోకానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. और मजदूर जो है हम विश्वासी लोग हैं। మరి ఇక్కడ వ్యవసాయదారుడు యజమాని ఏమో దేవుడై ఉంటే మనం విశ్వాసులం ఎవరమై ఉన్నాము ఇక్కడ అంటే పనులు చేసేవారం పనివారమై ఉన్నాం. तो हम मजदूर लोग एक विश्वासी लोग हैं और कामकाजी का दिन विश्वासियों का जीवन काल है। दिन की जो समाप्ति है वो न्याय है, जो जिसमें लोग अपने जीवन का हिस्सा आप एक काम करो के लिए एक पात्र कामाक्षी एक पात्र एक लाइन में बोल दो, एक ही पात्र बोलो, मैं ट्रांसलेट करूंगी क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होगा. ठीक है, पहले से आओ, पहले से शुरू से बोलो, एक एक बोलते जाओ, मैं ट्रांसलेट करूंगी. ठीक, ओके. तो जैसे परमेश्वर हमारा गृह स्वामी जो है वो परमेश्वर है. दूसरा नहीं एक ही बोलना है आपको. మన ఇంటి యజమాని దేవుడై ఉన్నాడు. दूसरा दाख की जो बारी है वो ये संसार है. ఏదైతే ద్రాక్ష తోట ఇక్కడ ఉంది కదా అది లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. और मजदूर जो है हम विश्वासी लोग हैं. ఇక్కడ కూలి పనివారు ఉన్నారు కదా, పనివారు కూలి కొరకు పెట్టుకున్న పనివారులు ఎవరంటే మనమే విశ్వాసులము. और जो दिन की जो समाप्ति है वो न्याय है, जिसमें लोग अपने जीवन का हिसाब देने के लिए యుగ సమాప్తి ఏంటిదంటే ప్రజలై ఉన్నారు, వారు దేవునికి లెక్క అప్పగించవలసిన వారై ఉన్నారు. और प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे. ఈ ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క మానవుడు మొదటి మానవుడి నుంచి చివరి మానవుడి వరకు కూడా దేవుని సింహాసనం ముందు తమ తమ క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందుటకు
వారు ఏ ఫలం అయితే పొందుకోవాలో అది పొందుకొనుటకు అక్కడ సిద్ధమై ఉంటారు అప్పుడు. और हम दिनार को देखेंगे और दिनार जो है मजदूरी के रूप में दिए जा रहे हैं अनंत जीवन का प्रतिफल है। ఇక్కడ దీనారాలు ఇవ్వబడ్డాయి కదా, అంటే ఇక్కడ రూపాయలు ఇవ్వబడ్డాయి కదా, పని చేయడానికి కూలికి ఇచ్చారు, ఒక్కొక్క దీనారమే దొరికింది అందరికి. కానీ ఈ దీనారాలు అనేటి పరలోక రాజ్యంలో ఏంటంటే నిత్య జీవములో మనకు దొరికే ప్రతిఫలాలు. तो हम लोग ने यहाँ पे 4 बातों को हमने यहाँ पर मैंने देखा है हम लोगों ने, तो क्यों ना मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूंगी। ఇక్కడ 4 విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం, ప్రారంభం నుండి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. तो यहाँ पे जो गृह स्वामी जो है मतलब एक खेत है और खेत का एक मालिक, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। और खेत के मालिक क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब सुबह से लेके एक मतलब सुबह से मजदूरों को लगाया गया उस खेत के कामों के लिए मजदूरों को। ఇక్కడ ఈ యజమాని ఒక పొలము వేసిన పంట యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యవసాయదారుడు ఉదయం నుండి పనుల కొరకే వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఉదయం కూడా వెళ్ళారు పని వారి కోసం. और कुछ सुबह 3 बजे कुछ 9 बजे लगा है कुछ मजदूरों को। కొంతమందిని ఉదయం పెట్టారు, కొంతమందిని 9 గంటలకు పెట్టారు, कुछ लोगों को 3 बजे 5 बजे ऐसे करके मजदूरों को काम पर लगाया गया। కొంతమందిని 12 గంటలకు, కొంతమందిని 3 గంటలకు, కొంతమందిని 5 గంటలకు మరి పెట్టి ఉన్నారండి. కూలి పని వారికి పనులను పిలుస్తున్నారు. क्योंकि जा जाके देख रहे कि बेकार बाजारों में मजदूर लोग खड़े हैं, बेकार खड़े हैं। तो जो बेकार खड़े ये कौन है, ये बेकार हम लोग है प्रियो, क्योंकि हम भी खड़े थे बेकार, हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। ఆమేన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ యజమానుడు పనివారి కోసం వెళ్తే ఉదయము అంటే మామూలుగా మన కూలి అడ్డాల మీద పొద్దున్నే ఉంటారు కూలోళ్ళు, కూలి దొరకకపోతే ఎక్కడో ఒకడ వెళ్ళిపోతారు కదా. కానీ ఇక్కడ అలా లేదండి, ఎప్పుడు వెళ్ళినా వాళ్ళు వట్టిగానే నిలబడి ఇంకా ఎవరైనా పిలుస్తారేమో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా ఆశతో కూలి పని కోసం వారు వృధాగా ఉన్న ప్రజలు అక్కడ కూలి వారు ఉన్నారు. ఆ వృధాగా ఉన్న వారు ఎవరంటే మనమేనండి, మనమే విశ్వాసులం. यहाँ एक बात पर हमको ध्यान देना है कि पहले आए थे उनसे मजदूर की बात हो गई थी। ఇక్కడ మరి మొట్టమొదటిగా చూసినట్టయితే కూలి వారితో మాట్లాడడం అయిపోయింది, జరిగిపోయింది, యజమానుడు మాట్లాడేశారు. और जो बाद में आए थे उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने खेत के मालिक के ऊपर ही छोड़ दिया। తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరితో కూడా యజమాని మాట్లాడలేదు, ఆ కూలీలు కూడా అయ్యా మేము 12ంటికి వచ్చినాం కదా, మేము 5ంటికి వచ్చినాం కదా, మాకు ఎంత ఇస్తామని వాళ్ళు అడగలేదు. వాళ్ళు మనం వచ్చిందే లేట్ కాబట్టి ఆయన ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుందాం అనుకున్నారు. तो इस तरह से मालिक के ऊपर छोड़ दिया और उन्होंने किसी बात के ऊपर उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम लोग इसी वचन को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि 8 पद को हम पढ़ेंगे, 8 को मैंने नहीं पढ़ा। तो सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए तो जो घंटा भर दिन रहे लगाए थे उन्होंने एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। देखिए, पहले जिसको लगाया है ना, बाद में जिसको लगाया, तो उनको जैसे परमेश्वर मतलब उस दाग के बारी ने जो मालिक ने बोला कि जो मतलब मालिक के ऊपर छोड़ दिया गया था और जैसा उसको दिया उसने ले लिया। लेकिन उसको लगा रहे ये तो पीछे से आया तो इनको भी पूरा मिला है मजदूरी, तो हम तो पहले आए तो हमको ज्यादा मिलेगा, ऐसे करके वो सोचने लगे। ఇక్కడ ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయం 8వ వచనం మీరు చూసినట్లయితే సాయంకాలం అయినప్పుడు వచ్చిన వారికి ఆ యజమాని చెప్తున్నారు ఏంటంటే, పిలిచి వచ్చిన వారిని మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఉన్న వారందరికీ కూలి ఇవ్వండి అని తన పని వారికి చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ కొంచెం మొదటిగా వచ్చిన వారికి కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. అందరికి ఒకటే కూలి ఇస్తున్నారేంటి, అందరికి ఒక్క దినారమే ఇస్తున్నారు, మేము ఉదయం నుండి ఉన్నాం కదా, మాకు ఎక్కువ దొరుకుతుంది కావచ్చు, 3-4 దినారాలు దొరుకుతాయేమో, వాళ్ళు లేట్ వచ్చారు కాబట్టి లాస్ట్ కి వచ్చిన ఒక ఆటన దొరుకుతుందేమో అనుకున్నారేమో, అలాగా వారు అనుకుంటూ ఉన్నారండి. तो 11 पद में लिखा है, जब मिला तो
वे कुड़कुड़ा ने क्या किया, 10 पद में लिखा है, जो पहले थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। जब मिला तो उन्होंने क्या किया, गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। ఇక్కడ 12వ వచనం చదువుతున్నామండి. 20వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 12వ వచనం. పగలంతయు కష్టపడి ఎండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే. ఆ ఇంటి యజమానుని మీద వారు సనుగుకొనిరి, గొనుగుతున్నారు, సనుక్కుంటున్నారు. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस खेत के मालिक के ऊपर में क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। तो आज हम भी देखते हैं मेरे प्रियो कि हम भी ये देखते हैं कि जो विश्वासी पुराने हैं, कुछ नए लोगों को देखकर क्या करते, वो लोग भी कुड़कुड़ाते हैं। आज ये परिस्थिति चल रही है, पहले से ही और आज भी। ఈ కాలంలో చూసినట్లయితే సేమ్ ఇదే నడుస్తుంది. అప్పటికిప్పటికి ఏ మార్పు లేదు. మనం ఏమనుకుంటామంటే, అరే మాకంటే వాళ్ళు లేట్ వచ్చాడు, దీవించబడుతున్నాడే, మేము పాతోళ్ళం కదా, మేము ఎక్కువ సేవ చేసిన వాళ్ళం కదా, నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన కామాక్షి మమ్మల్ని అంటదా అన్నట్టు ప్రజలు అనుకుంటుంటారు, తనుగుతున్నారు, దేవుని మీద గొనుగుతున్నారు. और ये लोग ऐसे कुड़कुड़ा रहे, अरे पीछे से आए, इनको पवित्र आत्मा मिल गया, हम तो इतने सालों से यहाँ पर। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पीछे से आए हुए लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया और हमको तो पवित्र आत्मा नहीं मिला। और मैं आज की स्थिति ये भी है, विश्वासियों को हम देखते हैं, ఈ కాలంలో చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు అనే మాట ఏం తెలుసా, వాళ్ళు నిన్నగాక మొన్న వచ్చారు, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నారు, వరాలు పొందుకున్నారు, వాక్యం చక్కగా విడమరిచి చెబుతున్నారు, ఆ వాక్యం బోధించే వరం వాళ్ళకు వచ్చింది అని ఆ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వాడబడుతున్న వారి మీద మరి సనుక్కుంటూ ఉన్న ప్రజలను మనం ఈ కాలంలో చూస్తున్నాం. क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी अगर पुराने लोगों को बोलेंगे कि आप बाइबल पढ़ो, तो उनको पता ही नहीं कि बाइबल कैसे पढ़ना है और कौन सा अध्याय कहाँ है। और वही नया व्यक्ति अगर पीछे से आए और उससे कह दे कि आप बाइबल इस मरकुस निकाल के पढ़ो, तो वो फट से निकाल कर पढ़ते, तो इनको क्या होता है, जलन होती है, अरे पीछे से आके ये बाइबल भी पढ़ने लगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है। आज की स्थिति विश्वासियों के जीवन में ये हो रहा है। మరి కొత్తగా వచ్చిన విశ్వాసులు కొంతమంది కొంచెం ఆసక్తిగా ఉంటారు, కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బైబిల్ చదవడం అన్ని నేర్చుకుంటారు. ఈ పాత విశ్వాసులు ఉంటారు చూడండి, మేము పాత క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటుంటారు, మా తాతల కానుండి తండ్రుల కానుండి మేము విశ్వాసులం అని చెప్పుకునే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి బైబిల్లో ఏది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. మార్కు తీయమంటే వాళ్ళు పాత నిబంధనలో వెతుక్కుంటుంటారు, కొత్తగా వచ్చిన విశ్వాసి మార్కు సువార్త తీసి పటాగ్న తన్మంటూ చదివేస్తాడండి. क्योंकि जो लोग कुड़कुड़ा रहते हैं स्वामी के ऊपर में, उन लोगों के बारे में ये यहाँ पर परमेश्वर दृष्टांतों के द्वारा हमें बता रहा है कि हमें किसी के ऊपर में उनकी तरक्की देखकर, वो आगे बढ़ रहे, उनको देखकर कभी भी जो पीछे से आए वो आगे हो गए करके कभी भी देखकर हम लोगों को, किसी को भी ये जलन की भावनाएं हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, వారు చిన్నోళ్ళే కావచ్చు, కొత్తగా వచ్చినోళ్ళే కావచ్చు, కరెక్ట్ గా నేర్చుకొని వారు కనుక ఎదుగుతూ ఉంటే, వారు వెళ్తుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని చూసి అసూయ పడొద్దు, సనుగొద్దు, గొనుగొద్దు, వారిని దీవించే వారిగానే మనం ఉండాలండి. మనలో ఈ అలవాటు ఒకవేళ ఉంటే తీసేసుకోవాలి అవి. तो 13 पद कहता है, 20 का 13, उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराई। अब वो जो चेले, जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, जो मजदूर लोग, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको जब कुड़कुड़ाए उन्होंने उस खेत के मालिक के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर कहता है तूने एक दिनार ठहराया, तो क्या मैंने तुझे वो एक दिनार जो तूने ठहराया, क्या मैंने तुझको दिया नहीं? मैंने तेरे साथ कुछ अन्याय किया क्या? मैंने कोई अन्याय नहीं किया। तो तू अपना जो तेरा जो भाग है तो उठा और लेके निकल जा। ఇక్కడ 13వ వచనం నుండి 15 వచనాల వరకు మనకు తెలుగులో చూసినట్లయితే, వారిలో అందుకతడు వారితో కొన్ని చూసి, స్నేహితుడా, నీకు అన్యాయము చేయలేదే, నీకు అన్నదే నేను నీకు ఇచ్చాను కదా, కాబట్టి మొదట మాట్లాడిన ఒప్పందం ప్రకారం 1 దీనారం కూలి. ఆ దీనారు అనేది, దీనారం అంటే ఈ తెలుగులో మనకు దీనారమే ఉంది, మరి అది అప్పుడు నడిచే రూపాయలు, 100 రూపాయలు అనుకుందాం ఇప్పటి విషయంలో, ఆ 100 రూపాయలు $1 అట్లా ఇయ్యలేదా, నీకు ఇచ్చాను కదా, నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను తక్కువ చేయలేదే, వాళ్ళకు నా ఇష్టం వచ్చినంత నేను ఇస్తాను, నేను ఎవరికి తక్కువ చేయను అని ఇక్కడ యజమానుడైన మన తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఆయన మాటల్లాగా ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. तो यहाँ पर
15 पद कहता है कि क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं, क्या तेरे भले होने, क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से मुझे देखता है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? परमेश्वर उस वो खेत का जो मालिक है, हम उसको ले सकते हैं, जैसे वो मजदूरों से कह रहा है, हम लोगों से कह रहा है कि तू इतना मतलब ये मेरी इच्छा है कि मैं किसको कितना दूं, क्योंकि वो मेरा, वो मतलब धन मेरा है, मेरा पैसा है, तो मैं जितना चाहूं वो मेरी मर्जी में कितना दूं। ఆమేన్. ఇక్కడ 15వ వచనంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నా సొంత సొమ్ములో చేయుట న్యాయం కాదా, నేను మంచివాడనైనందున నీకు కడుపు మంటగా ఉన్నదా అని తెలుగులో రాయబడి ఉందండి. ప్రైజ్ द लॉर्ड. ये इसमें तेलुगु में खाली बात नहीं है, पेट में जलन बोल के लिखा है। लेकिन वहाँ एक बात बताना चाह रही कि वहां पर वो तेलुगु में गलत है, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि तेरी आंखों में क्यों जलन हो रही है, तेरी आंखें क्यों बुरी दृष्टि से देख रही है। అయితే ఇంగ్లీష్ లో హిందీలో కండ్ల మంట అని ఉంది. కండ్ల మంట కరెక్ట్, కడుపు మంట కాదు. కడుపు మంట మనకు లేస్తుంది కానీ ఆ ఎదుటోని చూస్తే కడుపు మంటతో వాడికేమవుతుంది, మన కండ్ల మంట. आंखों का जलन ही सही है, मैं समझती। आमेन। तो यहाँ पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें यही सिखा रहे हैं कि प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में है। ఆమేన్. ఇక్కడ దేవుడు ఒకటి నేర్పిస్తున్నాడు మనందరికీ, ఏంటంటేనండి, మనకు జీతం ఇయ్యడం, ప్రతిఫలం ఇయ్యడం ఆయన చేతిలోనే ఉంది. ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇయ్యగలడు. जैसा चाहे वैसा उसके साथ वो कर सकता है। ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆయన చేయగలడు. परमेश्वर जो चाहता है वे हमेशा सही और उचित होता है। దేవుడు మనకు ఇచ్చేది చాలా శ్రేష్టమైనదిగా ఉంటదండి, చాలా బెస్ట్ ఇస్తాడు. क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि अभी उन मजदूरों को वही लगा, हम तो सुबह से 6 बजे से काम कर रहे हैं शाम के 6 बजे तक, और ये तो ये 5 बजे 1 घंटा काम किया, उनको भी पूरा मजदूरी दे दिया, 3 बजे से आए उनको भी पूरा मिल गया, 9 बजे से आए उनको भी पूरा मिल गया। अब ये सोचेगा हमको सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन सच में उन्होंने परमेश्वर को गलत तरीके से सोचा कि हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొదటిగా వచ్చిన వారందరూ కూడా మాకు ఎక్కువ వస్తుందని వాళ్ళని చూసి ఇంకా నవ్వారు కావచ్చు, కామెంట్ చేశారు కావచ్చు, ఎన్నో అనుకొని ఉంటారు. కానీ దేవుడు మాత్రం తన ఇష్టం చొప్పున తన ప్రేమ, కృప, వాత్సల్యతను బట్టి ప్రతిఫలం ఇచ్చి ఉన్నాడు. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, अरे हमारे साथ में तो कोई सही फैसला नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर, कभी कभी लगता है कि परमेश्वर जो हो रहा है वो गलत है हमारे, लेकिन नहीं, जो परमेश्वर करता है सच में बहुत सही और बेस्ट रहता है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं इस चीज को, अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु ने उससे भी बढ़कर बड़ा हमारे लिए प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మనకు కొన్నిసార్లు మన పనులు జరగకపోతే, మన సేవలో ఆటంకాలు వస్తే, మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మనకు అనిపిస్తుంది, దేవుడు ఏంది నాకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు. ఆ ఎదుటి వ్యక్తి అయితే బిల్డింగ్ల మీద బిల్డింగ్లు కడతాడు, కార్ల మీద కార్లు కొంటున్నాడు, నేనెందుకు కొనలేకపోతున్నా, నేనెందుకు చేయలేకపోతున్నా అనే ఒక స్వభావం, మానవ స్వభావం మనలోకి వస్తది. మనం అనుకుంటాము, కానీ దేవుడు నీకెంత ఆలస్యం చేస్తుందో అంత బెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాడు. నీకు ఒక మంచిదే నీకోసం రెడీ చేస్తున్నారు. ఆమేన్. आमेन। तो यहाँ पर जिस तरह 16 पद में कहता है कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो पीछे है वो आगे होंगे और जो आगे है वो पीछे होंगे। आज कलीसिया में हो चाहे कहीं भी हो, मैं खुद एक चर्च चलाती हूँ, मुझे खुद पता है जो पीछे वो आगे हो गए और जो आगे वो पीछे हो चुके हैं। ఆమేన్. ఇక్కడ చూడండి 16వ వచనమే, ఆ ప్రకారమే కడపటి వారు మొదటి వారగుదురు, మొదటి వారు కడపటి వారగుదురు. మరి కామాక్షి పాస్టమ్మ గారు కూడా ఒక సంఘాన్ని నడిపించే పాస్టర్ గారి భార్య అయి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆమెకు తెలుస్తూ ఉంటది ఆ సంఘంలో కడపటి వారు మొదటి వారు అవడు, మొదటి వారు కడప, అందరు పాస్టర్లకి అనుభవం ఉంది. तो मेरे प्रियो एक वचन को हम देखते हैं वहीं पर ही मत्ती 19 का हम 27 को देखेंगे कि पतरस भी कुछ बातों को वहां पर बोल रहा है। पर मैं 19వ అధ్యాయము 27వ వచనం తీద్దామండి అందరం. 30 तक के पढ़ लेंगे, कोई अगर दीदी पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, हमारी समाधान सिस्टर। हाँ, तो मैं पहले तेलुगु में पढ़ देती.
हाँ पढ़ लो। 19వ అధ్యాయం 27వ వచనం. పేతురు, ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమి గనుక మాకేమి దొరుకునని ఆయనను అడగగా, యేసు వారితో ఇట్లా నేను మనుష్య కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండునప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును 12 సింహాల మీద ఆసీనులై ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రముల వారికి తీర్పు తీర్చుదురు. నా నామము నిమిత్తం అన్నదమ్ములను, అక్కచెల్లెలను, తండ్రినైనను, తల్లినైనను, పిల్లలనైనను, భూములనైనను, ఇండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును 100 రెట్లు పొందునని, ఇదిగాక నిత్య జీవము స్వతంత్రించుకొనును. మొదటి వారు అనేకులు కడపటి వారగుదురు, కడపటి వారు అనేకులు మొదటి వారగుదురు. आमेन। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आमेन। चलो। थैंक यू दीदी। यहाँ पर देखिए पतरस क्या कर रहा है। पतरस प्रभु यीशु से एक सवाल कर रहा है कि यदि ये सब कुछ हम छोड़कर तेरे पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा। పేతురు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడండి, దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. సమస్తము విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడిస్తే మాకేమి దొరుకును అని అడుగుతున్నాడు. 28 पद में कहता है कि यीशु ने उनको क्या उसको उत्तर दिया, क्या कहा उससे। तब उससे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम क्या करोगे, जो मेरे पीछे हो लेगा वो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइलों के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। आमेन। ఇక్కడ పేతురు అడిగిన మాటకు యేసు ప్రభు అంటున్న మాట ఏంటంటే, మనుష్య కుమారుడు తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండినప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును 12 సింహాసనాల మీద ఉంటారు, 12 ఇజ్రాయేలు గోత్రాలను మరి తీర్పు తీరుస్తారని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారండి. हेलो कामाक्षी। वो स्टक हो गया है दीदी, हैंग हो गया हाँ है। कामाक्षी हैंग हो गया है, सुनाई नहीं देगा हैंग ना। हो गया वही। कॉल करो, क्योंकि वो सुनाई नहीं देगा उसमें। उनको नहीं हैंग लगेगा हो गया। फोन करना है उनको। शायद निकल। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। अभी बोलना है क्योंकि हैंग हो गया था आपका। जी ओके। तो हाँ, तो यहाँ पर हमने 28 पद को पढ़ा कि यीशु ने उसको क्या कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम क्या करोगे, जो मेरे पीछे बोलेगा 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइलों के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। आमीन। वो हो गया कामाक्षी, उसके बाद बोलो। ओके, आवाज नहीं आ रही थी, मुझे अटक गया था। तो यहाँ पर बात हम देखते हैं 29 पद में कहता है कि यदि और जिस किसी ने अपने घरों या अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता, अपने माता, बाल बच्चों को जो छोड़ेगा, जो मेरे पीछे छोड़कर, जो अपने खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़कर जो मेरे पीछे आएगा वो 100 गुना अनंत 100 गुना उसको क्या मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। ఆమేన్। ఇక్కడ అంటున్నాడు 29వ వచనం, మత్తయి 19:29, నా నామము నిమిత్తం అన్నదమ్ములను, అక్క చెల్లెలను, తండ్రిని, తల్లిని, పిల్లలను, భూములను, ఇండ్లను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును 100 రెట్లు పొందును, అలాగే నిత్య జీవం కూడా స్వతంత్రించుకును అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి. కానీ
वो तो सब लेकिन छोड़ के ना, कोई नहीं भी छोड़, वो सारे चीजों में एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे। एक भी नहीं छोड़ेंगे, ना बाल बच्चों को छोड़ते हैं, ना पैसा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना छूटेगा। तो लेकिन प्रभु, अगर अनंत जीवन हमको पाना है प्रियो, सच में जो है। लोग इन चीजों को छोड़ेगा, अनंत जीवन पाने के लिए आपको ये सब कुछ, क्योंकि एक मैं समझती कि बलिदान किसको दर्शाता है? हमारी इन Yes. चीजों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे अंदर उठने वाली उन इच्छाओं को जब हम मारते हैं, इन चीजों को छोड़ते हैं, तब हमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని కొరకు బలియాగము సమర్పణ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలి, ఇల్లు విడవాలి, పిల్లల్ని విడవాలి, భర్తను, భూములను అన్నిటినీ కొద్ది టైం కొరకు, కొన్ని పరిచర్యల కొరకు విడిచిపెట్టాలండి. లేకపోతే నీకు 100 రెట్లు దొరకదు, నిత్య జీవం దొరకదు. అది 100% దేవుడు చెప్తున్నాను. इसीलिए यहाँ पर हमने जो 20 पद को पूरा मत्ती का पढ़े, इसलिए मजदूरों को बुला रहा है, चलो आओ भी, तुम भी आओ, तुम भी आओ। वो लोग ने कुछ नहीं सोचा, किसी बारे में, ना परिवार के बारे में सोचा, ना कुछ सोचा। अरे मेरे को तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बुला रहा अपने स्वर्ग में, चलो उस राज्य के लिए तैयारी की, और उन्होंने सवाल नहीं किया, कुछ नहीं, और वो निकल पड़े उनके साथ में। ఆమేన్. చూడండి అక్కడ పనివారి మొదటిగా మళ్ళీ కామాక్షి ఇందులోకి వచ్చింది. 20వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో ఆమె అంటున్న మాట ఏంటంటే, ఆ పనివారు ఉండే కదా, కూలి పనివారు పొద్దటి నుంచి అందరిని విడిచిపెట్టి అక్కడే ఉన్నారు అడ్డా మీద ఎవరైనా కూలికి పిలుస్తారేమో అని. మనం కూడా దేవుని కొరకు అన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడే మరి మనకు పని దొరుకుతుంది. లేదు నేను ఇంటికాడ పెళ్ళాన్ని తెచ్చుకుంటా, భూమిని తెచ్చుకుంటా, ఇంట్లోనే ఉంటా అంటే కూలి పని దొరకదు. అలాగే అక్కడ పనివారికి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పని దొరికింది, సేమ్ జీతం దొరికింది. అలాగే అన్ని విడవాల్సిందేనండి, విడిచిపెట్టినప్పుడే మనం పొందుకుంటాం. क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, वो ना, वो संपूर्ण, हमारा परमेश्वर जो दाग की जो स्वामी का जो परमेश्वर है ना, वो संपूर्ण, उसकी दृष्टि संपूर्ण मानव जाति के लिए है, एक के लिए नहीं है। ఆమేన్. మన యొక్క మొదటి వచనంలో చదివినట్టు 20వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ద్రాక్ష తోట యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో అది దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన ప్రేమ అందరి గురించి ఒకే ప్రేమ ఉందండి. అందరినీ అలాగే రమ్మంటున్నాడు, అలాగే జీతాలు ఇస్తాను, అందరినీ ప్రేమిస్తున్న దేవుడి ప్రేమ, ఆయన దయ అయి ఉన్నది మన మీద. उसकी दया, करुणा सब के लिए एक समान है, वो पक्षपात नहीं करता। हम मनुष्य पक्षपात करते हैं, ये बड़ा पद वाला है, छोटा पद वाला, भी बहुत सी चीजों में हम पक्षपात करते हैं, लेकिन Yes. प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर वो पक्षपात नहीं करता। మన తండ్రి అయిన దేవుడు పక్షపాతి కాదండి. అందరిని ఒకే ప్రేమతో, ఒకటే దయతో, ఒకే కరుణతో చూస్తున్నాడు. వరాలు ఇవ్వడంలో గాని, అభిషేకం ఇవ్వడంలో గాని, జ్ఞానం ఇవ్వడంలో గాని అనేది ఒకటే ప్రేమ. ఆయన ఒకే ప్రేమతో మనం చూస్తున్న దేవుడై ఉంటున్నాడు. छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, जैसे भी, जो भी अवस्था में क्यों ना रहे, परमेश्वर का प्रेम एक समान ही हम सबके लिए। ఆమేన్. సో ఆమేన్. దేవుడి దృష్టిలో వృద్ధులని, పిల్లలని, యవనస్తులని, ఆడవాళ్ళని, లేదా అబటి వాళ్ళని, బలహీనులని, జ్ఞానం లేని వారని లేదండి, అందరి మీద ఆయనది ఒకటే ప్రేమ ఉంది. అందుకే మనుషులందరి మీద ఆత్మ కుమ్మరించాడు ఆయన. आमेन। तो कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगी और उसको मैं फिर खत्म करती हूँ। लूका 19 का 10 निकाले, पढ़ दो दीदी तेलुगु में आप। हाँ मैं पहले पढ़ देती, अभी एक के बाद एक पढ़ना है क्या वचन? हाँ, ఓకే. 19 లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 10వ వచనం అండి. నశించిన దానిని వెదికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చనని అతనితో చెప్పెను. यहाँ पर क्या लिखा है कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसको ढूंढने आया? खोए हुए को वो ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया है। जो खो गए थे, जो खड़े थे बेकार बाजारों में, उन लोगों को परमेश्वर ढूंढने आया और उनको अपने राज्य में बुलाने के लिए लेकर आया। हालेलुया। హల్లెలూయా. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించే దేవుడు, ఆ కూలి వారికి కూలి దొరకలేదు, వారికి పని దొరకలేదు, వారు ఉదయంతో ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నారని వాళ్ళను యజమాని వెతికినట్టు వెతుక్కొని తీసుకొచ్చే దానికే మన యేసు ప్రభు మనం కూడా నశించిపోయి ఉంటుండగా వెతికి రక్షించడానికే భూలోకానికి వచ్చాడు. दूसरा पत्रस 3 का 9, రెండవ వచనంగా మనం చదువుకుందాం. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక
9వ అధ్యాయము 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. పేతురు రాసిన 3:9 ఓకే, పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 9వ వచనం. కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకొనున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానము గురించి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు, కానీ ఎవడను నశింపవలెనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనస్సు పొందవలెనని కోరుచు నీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. आमेन। यहाँ पर प्रभु क्या बोलते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा में वो देर नहीं करते, देर करते नहीं कि वो जैसे देर कुछ लोग समझते, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सब लोग मन फिराव का उनको वो परमेश्वर अवसर देता है। ఆమేన్. దీనివల్ల మనకు తెలుస్తున్న ఆత్మీయ అర్థం ఏంటిదంటేనండి, దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడని కొందరు అనుకుంటున్నాడు, కానీ ఆయన ఆలస్యం చేసే దేవుడు కాదు. ఏ ఒక్కరు నశింపవలదని నిశ్చయించి ఆయన మారు మనసు అందరూ పొందాలి అని ఆలోచన చేస్తూ దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. आमेन। वापस हम लूका 10:2 में आ जाएंगे। లూకా 10:2 కూడా మనం చదువుకుందామండి. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 2వ వచనం. పంపినప్పుడు ఆయన వారితో ఇట్లా, నేను కోత విస్తారముగా ఉన్నది గాని పనివారు కొద్ది మందియే, కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివానిని పంప వేడుకొనుడి. हालेलुया। क्या करना है? खेत पक चुके हैं और मजदूरों की जरूरत है, तो मजदूरों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लेकर आते, जो खाली बेकार पड़े ऐसे लोगों को पकड़ के ला रहे थे। तो यहाँ पर भी हमको खेत पक चुके हैं, मजदूरों की जरूरत है, और मजदूर का जो स्वामी है उससे हमें विनती करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है कि हमें मजदूरों की जरूरत है। खेत काटने के लिए हमें मजदूरों को क्या करे? भेजे। కాబట్టి ప్రియులారా, మనం కోత విస్తారంగా ఉంది, కోత పండిపోయి తెల్లబారిపోతుంది, కోత పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు అని యజమానుని మనం వేడుకొని కోత పని వారిని పంపాలి. మనం కూడా పోవాలి. మనం కూడా వట్టిగుంటాం, మేము ఉన్న వాళ్ళని పంపు ప్రభా మేము వెళ్ళాం అనేది వద్దు. మనం కూడా వెళ్ళాలి, పంపాలి, లేదా పంపే వారి కోసం ప్రార్థన చేసి సహాయం చేసి పంపించాలి. आमेन। भजन संहिता 145 का 8 और 9। యెహోవా కీర్తనల గ్రంథము 145, 8, 9. యెహోవా దయా దాక్షిణ్యము గలవాడు, ఆయన దీర్ఘశాంతుడు, కృపాతిశయము గలవాడు. యెహోవా అందరికి ఉపకారి, ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యములు మీ మీద ఉన్నవి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया। क्या बोलता है कि यहोवा सभी के लिए भला है, किसी के लिए वो बुरा नहीं है। भले ही हम बुरा सोच सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर किसी के लिए बुरा नहीं है, वो सभी के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेंगे, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। హల్లెలూయా. కాబట్టి ఆయన కనుదృష్టి ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. ఆయన దయా దాక్షిణ పూరుడు, కృపగలవాడు. ఆయన ఎవరిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. ప్రతి ఒక్కరిని పుట్టించిందే తన రాజ్యాన్ని వారు విస్తరింపజేస్తారనే ఆశతో. కాబట్టి మనము మన వంకలన్నీ పక్కకు పెట్టి ఆయన దయ కొరకు వేడుకొని మనం చేయగలిగినంత, నేను అంటుంటాను తన్ మన్ ధన్ అని, మన మనసుతో, మన శరీరంతో, మన ధనముతో ఆయనను ఘనపరిచి దేవుని రాజ్యం బాహుగా విస్తరింపచేయాలి. आमेन। मत्ती 25 का 31 और 32 को देखेंगे हम। మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము కూడా చూసుకుందామండి. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము क्या है रेफरेंस उसका? 25 का हाँ, 31, 32। 31, 32. మత్తయి 25, 31, 32. తన మహిమతో మనిషి కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండును. అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడును. గొల్లవాడు మేకలలో నుండి గొర్రెలను వేరుపరచినట్లు ఆయన వారిని వేరుపరిచి తన కుడి వైపున గొర్రెలను, ఎడమ వైపున మేకలను నిల్వబెట్టును. అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపున ఉన్న వారిని చూచి, తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారలారా, రండి, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు పరచబడిన నా రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనిడి. आमेन। हालेलुया। यहाँ पर क्या होगा? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो सब स्वर्गदूत उसके साथ भी आएंगे और अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और सब जातियां, एक नहीं
सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ में क्या करेगा? भेड़ और बकरी को अलग करेगा। वो साथ में सबको नहीं लेके जाने वाला है। सब जाति के लिए भले आएगा, लेकिन वो छाटेगा और हमको छाट कर, वो चुने हुए में से भी हम चुने हुए रहेंगे और हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। చూడండి ప్రియ దేవుని పిల్లరా, మనుష్య కుమారుడు తన మహిమతో వచ్చినప్పుడు దేవదూతలు కూడా వస్తాయి. ఆ దేవదూతలకే పని ఉంటది. అప్పుడు అవి వేరు పరుస్తాయి, గొర్రెలను వేరు మేకలను వేరు పరుస్తాయి. అప్పుడు కుడి వైపున గొర్రెలు, ఎడమ వైపున మేకలు ఉంటాయి. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారారా, భూమి పుట్టినది మొదలుకొని మీరు ఉన్న రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోండి అని వెల్కమ్ చేస్తాడు. గొర్రెలకు మరి రాజ్యం దొరుకుతది, మరి మేకలకేమో నరకం దొరుకుతదండి. మరి అందులో సిద్ధపడాలంటే ఈ విధంగా మనం ఉండాలి. ఆమేన్. ఆఖరి వచనం देखेंगे, వ్యవస్థ వివరణ 32 का 4. చివరి వాక్యంగా మనం చూసుకుందాం 32 వచనం. ద్వితీయోపదేశకాండం 32:4. ఆయన ఆశ్రయం దుర్గంగా ఉన్నాడు, ఆయన కార్యము సంపూర్ణము, ఆయన చర్యలన్నిటి న్యాయములు, ఆయన నిర్దోషి అయి నమ్ముకొనదగిన దేవుడు, ఆయన నీతిమంతుడు, యథార్థవంతుడు. आमेन। हालेलुया। वो क्या है? हमारा चट्टान है। पहला वो हमारी चट्टान है, दूसरा हमारा वो उसका काम खरा है। हालेलुया। ఆయన మనకు ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉన్నాడు, ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. ఆయన కార్యము సంపూర్ణములు, ఆయన చర్యలన్నీ న్యాయములు, నిర్దోషములు. और उसकी सच्चाई, वह सच्चा ईश्वर है और उसमें कोई कुटिलता नहीं है। वह धर्मी है और वह सीधा है। हालेलुया। ఆయన నమ్ముకొనదగిన దేవుడు, ఆయన నీతిపరుడు, యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు. क्योंकि उसने बहुत सही न्याय किया। उसने वहां पर, जब हमने मत्ती 20 पढ़े हैं, तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया, सबको उसने बराबर दिया। तो वो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है। वो हमारा न्याय परमेश्वर है और उसका न्याय बहुत सही रहता है। ఆమేన్. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయంలోని ఏమంటారు, ఉపమానాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీరందరూ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఆయన ఎవ్వరికి అన్యాయము చేయలేడు. అంటే అనిపించిందా, మొదట వచ్చిన వాళ్ళకి మాకు అన్యాయం చేసిండే, పూలు ఎక్కువ తీసుకున్నారని అనుకున్నారు. కానీ దేవుడు అందరికీ న్యాయం చేశారండి. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయమే చేశాడు. అంటే ప్రేమ చూపించాడు. వానికి కూడా కుటుంబం ఉంది, రూపాయి ఇస్తేనే బ్రతుకుతాడనే ఆ తండ్రి ప్రేమ ఇక్కడ మనం పనులు చేసేదాన్ని బట్టి కాదు. మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, మనం చేసే పనులను బట్టి మనకు జీతాలు వస్తలేవు, తండ్రి ప్రేమను బట్టి జీతాలు వస్తున్నాయి. ఆమేన్, आमेन, आमेन। तो यहाँ पर मैं आखिरी बात आपको बोलना चाहूंगी। हमने यहाँ पर इस वचन से, इस दृष्टांत से हम 3 बातों को सीखते हैं। ఇక్కడ 3 విషయాలు, ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా 3 విషయాలు మనం నేర్చుకున్నామండి. ये दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता है। ఈ యొక్క ఉపమానం దేవుని రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. जहाँ सभी लोग समान है और सभी को समान पुरस्कार मिलता है। ये मत बोल, सब समान है मत बोलना, सबके ऊपर परमेश्वर का प्रेम समान है. प्रेज गाड. దేవుని రాజ్యములో మనుషులందరూ సమానంగా లేరు, కానీ దేవుడు అందరినీ సమానమైన ప్రేమతో చూస్తున్నాడు. दूसरा देखते हैं कि ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि बोलना, हाँ, कि हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह को समझना, हमारे ऊपर उसकी दया और अनुग्रह है। ఆమేన్. రెండో పాయింట్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం, మన మీద ఏదైతే ఉందో కేవలం దేవుని కృప, ఆయన దయనే అయి ఉన్నది అనేది ఒకటి మనం నేర్చుకోవాలి. और हमें एक दूसरे के साथ ईर्ष्या या असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, जलन ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। ఒక హెచ్చరిక కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఇతరుల మీద కులుకోవడం, గొనుక్కోవడం, తనుక్కోవడం, దేవుని మీద తనుక్కోవడం, కోపం తీసుకోవడం చేయకూడదు. మనం ఇవి విడిచిపెట్టాలి. ఒకరి అభివృద్ధి పొందుతున్నారంటే మీరు వాళ్ళను హృదయపూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తే ఆ ఆశీర్వాదం కూడా మీకు వస్తుందని బైబిల్ చెప్తుంది. కాబట్టి ఇవి విడిచిపెట్టాలి.
और तीसरा बताना चाहती है, दुष्टांत हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए भी है खुला, उन लोगों के लिए भी खुला है जो आखिर में उसकी सेवा में आते हैं। आमेन। అంటే దేవుడి యొక్క పని, దేవుని రాజ్యం ఇలాంటి వారి కొరకు ద్వారాలు ఓపెన్ చేసి పెట్టాడంటే దేవుడు, నువ్వు ఉదయం 6కే రా, 9కే రా, 12కే రా, 3కే రా, 5కే రా, 5కి నువ్వు వస్తావంటే, అంటే మన వయసులను చూసినట్లయితే చిన్న పిల్లోడు 9 ఏళ్ళోడే కావచ్చు చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీలో, యూత్ కావచ్చు 15, 12, 13, మా ఇమాన్యుయల్ ఘోష్ అంత ఏజోడు కావచ్చు. ఆ తర్వాత యవనస్తురాళ్ళు మరి కొంచెం ఏజ్ వాళ్ళు 30 ఏళ్లే కావచ్చు, లాస్ట్ 80 ఏళ్లే కావచ్చు. కానీ వారందరినీ కూడా దేవుడు సేవ చేయొద్దంటలేడు. మన ఉదాహరణలు కూడా మనం చూస్తాం, మన టీంలోనే అలాంటి వారు ఉన్నారు. మన టీంలో ఎంత వయసున్నా దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఇచ్చి వాడుకుంటున్నాడు, మీడియం వాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు, యవనస్తురాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు యూత్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం త్వరలో. యూత్ పిల్లలందరూ కూడా, ఈ ప్రమిళమోహన్ కూతురు, మా కామాక్షి కూతురు, వీళ్ళందరూ కూడా యవనస్తురాలు వాక్యం చెప్పబోతున్నారు, చిన్నపిల్లల పరిచర్యలు చేయబోతున్నాం. సో దేవుడి కృప అందరిపై సమానంగా ఉందండి. మనమే లేము, అది దేవా నన్ను తయారు చేయని అడుక్కోవాలి. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आशा करती आप लोगों ने इस दुष्टांत से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मैं परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ और आगे का समय मैं छाया आंटी को देना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you.